रविंद्र भारती में एक अदबी महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मशहूर व मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की। इस अदबी महफिल में मौजूद साबिक़ा कलेक्टर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट IAS डॉक्टर B लक्ष्मीकांतम ने अपने खिताब के दौरान तेलुगु ज़बान में आलमी शायरी में होने वाले तजुर्बात पर रोशनी डाली और इसे काबिल सताइश अमल करार दिया और कहा कि शेर का लफ्ज़ तारीख़ी तौर पर शऊर से निकला है, यानी किसी चीज़ को जानना, और जदीद इस्तिलाह में ऐसा कलाम जो किसी वाक़ये या मौजू की तरफ इशारा करता हो और इसके कहने का कोई मकसद भी हो। बेमकसद शायरी और वक्ती लुत्फ़ के सिवा कुछ भी नहीं। बामकसद शायरी में बहुत ताकत होती है और हमेशा ज़िंदा रहती है। शायरी का जौहर लिखने वाले का तख़य्युल होता है, ख़यालात की वसअत और किसी वाक़ये या चीज़ के मुताल्लिक़ इसकी सोच का फैलाव। ये एक खुदादाद सलाहियत होती है और इसी के ज़रिए शायर ऐसे वाक़यात भी जो उसने देखे नहीं होते बल्कि सिर्फ पढ़े या सुने होते हैं, उनको इस तरह बयान कर जाता है जैसे उसके सामने वक़ू पज़ीर हो रहे हों। ये तख़य्युल ही उसे ज़माने की क़ैद से आज़ाद कर देता है। आम आदमी के लिए सुबह का वक्त सिर्फ तुलू आफ्ताब है, लेकिन शायर के लिए यह वक्त बहुत सी ग्रहों की गुत्थी सुलझाता नज़र आता है। शेर का असल हुस्न ख़याल की पुख्तगी और बुलंदी है। हुस्न को बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि हल्के फुल्के मेकअप से हुस्न का रंग दुबाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेकअप से हुस्न अपनी फितरी दिलकशी खो देता है। बदसूरती मेकअप और गाज़ों की तहों में भी बदसूरती ही रहती है। लिहाजा पहली ज़रूरत ख़याल का अरफा होना है। लफ्ज़ियात की बारीकियाँ और इंशा परवाज़ी भी बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें यानी ख़याल और अल्फाज का चुनाव मिलकर पायदार शेर की बुनियाद रखती हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहरों और ख़ाफ़िया रदीफ़ की बंदिशें ख़याल के हुस्न को मुक़य्यद कर देती हैं, और कभी ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा बंदिशों और लफ्ज़ी मेकअप के बावजूद भी ख़याल का सतहीपन नहीं छुपता। कभी ये भी होता है कि ख़याल बहुत आला होता है लेकिन शायर के पास मुनासिब अल्फाज नहीं होते। इस तरह अच्छा भला ख़याल नामुनासिब अल्फाज की ज़द में आकर अपनी तासीर से महरूम हो जाता है। शायरी को न सिर्फ अपनी ज़बान बल्कि आलमी और इलाक़ाई ज़बानों की तारीख़ का भी पता होना चाहिए। आलमी मालूमात अगर ना हो तो कम से कम जिस ज़बान में शायरी हो रही है इसकी तारीख़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ चूँकि हम ज़्यादातर उर्दू तेलुगु के हवाले से बात करेंगे तो उर्दू की तारीख़ और शायरी के सफ़र के बारे में मालूमात और मुतालिया बहुत ज़रूरी है। ఈనాటి కృతి స్వీకర్త శ్రీయుతులు రమణాచారి గారు, అదేవిధంగా గజల్ జాహ్నవి రచయిత శ్రీ మాధవరావు గారు, ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులు శ్రీ మద్దాలి రఘురాం గారు, వేదికపై ఉన్న ఇతర పెద్దలు అందరినీ హృదయపూర్వకమైన నమస్సులు. ఈ గజల్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా విచ్చేసిన 50 మందికి శుభాకాంక్షలు. గజల్ ఇది అరబీ మరియు పర్షియన్ సాహిత్యం నుండి ఉద్భవించిన ప్రత్యేకమైన శ్రావ్యయుక్తమైన కళాత్మకమైన ప్రేమాత్మకమైన గుణయుక్తమైన భావాత్మకమైన గేయ రచన కవిత ప్రక్రియ గజల్. కళ్ళు కదిలితే ఏం లాభం, కళ్ళు కదిలితే ఏం లాభం, నీ జ్ఞాపకం నన్ను వీడకపోతే. కళ్ళు కదిలితే ఏం లాభం, నీ జ్ఞాపకం నన్ను వీడకపోతే. కన్నీరు కురిస్తే ఏం లాభం, నా గుండె తడిసి ముద్దవకపోతే. కన్నీరు కురిస్తే ఏం లాభం, నా గుండె తడిసి ముద్దవకపోతే. మల్లె పూలు పూస్తే ఏం లాభం, నీ చిరునవ్వు కనిపించకపోతే. మల్లె పూలు పూస్తే ఏం లాభం, నీ చిరునవ్వు కనిపించకపోతే. గజల్ వినిపిస్తే ఏం లాభం, నీ మనస్సు కదలకపోతే. అది జాహ్నవి అక్షరాల అట్టుడికిన సమూహం. జాహ్నవి
అక్షరాల అట్టడుగు సమూహం జాహ్నవి అందచందాల ప్రేరేపిత జాహ్నవి ఆకాశములో కనిపించే వెలిగే నక్షత్రం జాహ్నవి మనసు మదిలో మెదిలే మధురం జాహ్నవి పదముల ప్రవాహం జాహ్నవి మమతల రాగం జాహ్నవి కవితల రూపం జాహ్నవి మనందరి ప్రాణం జాహ్నవి అదే జాహ్నవి. ఇక నేటి కృతి స్వీకర్త రసపోషకులు రమణాచారి గారు. మాటల్లో మృదుత్వం, చేతల్లో దృఢత్వం, అదే రమణాచారి గారి తత్వము. కాబట్టి మాటలు ఎంత మృదువుగా ఉంటాయో చేతలు అంత దృఢంగా ఉంటాయని మా యొక్క అభిమతమన్నమాట. ఇక తెలుగు భాషాభిమానిగా తెలుగును పోషించిన మహోన్నతమైన అధికారి రమణాచార్య. గంధాన కవితను కథం తొక్కించిన తిక్కనాచార్యులు, పంథాన పల్లకిని ప్రభువుకు నెత్తించుకున్న పెదనాచార్యులు, వాణినా రాణి అని సవాలు విసిరిన వినవీనులు ఎందరో మహానుభావులు తెలుగు భాషకు సేవ చేశారు, చేవకూర్చారు. చావలేదు మహోత్వల చరిత్ర హృదయములు చీల్చుకుని చదువుడు ఈ సహృదయులారా. అది తెలుగు. అల్లసాని జిగిబిగి అల్లిక తెలుగు. కృష్ణరాయలు కీర్తించినది తెలుగు. వెంకటేశ్వర గానామృతముతో తడిసి ముద్దైనది తెలుగు. రమణాచారి గారి రంగుల హరివిల్లు తెలుగు. తెలుగు కాదది నా జీవన వెలుగది. అటువంటి తెలుగుకి అంత ఉన్నతమైన స్థానం ఉందన్నమాట. ఇక కార్యనిర్వాహకులు మద్దాలి రఘురాం గారు అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించడం రఘురాం గారి సంస్కారం. ఎన్నో సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి చుట్టారు వారు శ్రీకారం. ఎంతో మందిని సత్కరించి సన్మానించి అందించారు అందరికీ పురస్కారం. అందుకే వారికి నా నమస్కారం. కాబట్టి రఘురాం గారికి నమస్కారాలు. ఇకపోతే నేటి పుస్తక రచయిత, గజల్ రచయిత మాధవరావు గారు. సంస్కృతికి పుట్టినిల్లు పెట్టినిల్లు అంటాం. సంస్కృతి అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆహారాన్ని మనం తినేది ప్రకృతి. ఇతరుల దగ్గర ఉన్న ఆహారాన్ని మనం బ్లాక్కొని తినేది అది వికృతి. మన దగ్గర ఉన్న ఆహారాన్ని 10 మందికి పంచితే అదే సంస్కృతి అన్నాం. కాబట్టి అటువంటి సంస్కృతికి పుట్టినిల్లు పెట్టినిల్లు మాధవరావు గారు. ఆయన ప్రయాణం అనంతమైన అలల ప్రయాణం తీరం వరకే, అలల ప్రయాణం మెలకు వరకే. కానీ మాధవరావు గారి ప్రయాణం ఆకాశపు అంచు వరకే అన్నారు. ఎవరు ఎంత స్థాయికి వెళ్ళినా, ఎన్ని సాధించినా తీసుకుపోయేది ఏమీ ఉండదన్నమాట. అంటే మట్టి మీద మనం పడితే అది జనం, మట్టి మన మీద పడితే అది మరణం. ఈ జనన మరణాల మధ్యలో ఉన్న సుదీర్ఘమైన ప్రస్థానమే జీవితం అని అంటామన్నమాట. తొలి శ్వాస తీసుకుని ఏడుస్తావు, తుది శ్వాస తీసుకుని ఏడుపుస్తావు. 2 శ్వాసల మధ్యలో ఉన్నది జీవితం అన్నమాట. కాబట్టి మంచి వైశాఖ మాసంలో ఇటువంటి కార్యక్రమం జరగడం చాలా శుభపరిణామం. ఆ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడైన శివుడు అశుతోషుడు సంతోషించి కరుణించిన కాలమది. అందుకే సౌరాష్ట్రలేసే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జున ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరం ఓంకారమహరేశ్వరం రాజ్వల్యాం వైద్యనాథం డాకిన్యాం భీమశంకరం సేతు వందేశ్వర రామేశ్వర నాగేశ్వర దారుకాణనే వారణాస్యం విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమే తట హిమాలయం తుతేయారు కృష్ణేతం చ శివాలయ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతపటేందర్ సప్త జన్మధృతం సాయం.
అని అశ్వతి అని. కాబట్టి మరొకసారి ఆ దేవుడికి నమస్కరిస్తూ మీ అందరి దగ్గర